سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرز کی آئے روز ہڑتال، ہسپتالوں میں مریض بے حال، ایک جان کے نقصان پر لاکھوں زندگیاں داؤ پر۔ گجرات میں ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر ڈاکٹرز سراپا احتجاج۔ گنگارام سروسز جنرل چلڈرن اور میو ہاسپٹلز کی OPDs بند، 3 دن سے اسپتالوں میں آنے والے مریض خوار ہونے لگے۔ اسی پر بات کریں گے محمد بلال سے۔ بتائیے بلال، کیا صورتحال ہے ابھی؟ جی بالکل، گجرات میں ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری اور محکمہ صحت کی جانب سے کچھ ینگ ڈاکٹرز کی ٹرانسفر کرنے کے معاملے پر جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن پنجاب ان کی جانب سے لاہور اور گجرات کے اندر OPD کی جو اسٹرائک ہے یہ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لاہور کے تمام جو بڑے ٹیچنگ سرکاری ہسپتال ہیں ان میں مکمل طور پر OPD کی سروسز بند ہے، جن میں میو ہاسپٹل، سرسز ہاسپٹل، لاہور جنرل ہاسپٹل، جناح ہسپتال، کوٹ خواجہ سید ہسپتال، شاہدرہ ہسپتال، چلڈرن ہسپتال اور کنز پنجاب انسٹیٹیوٹ نیورو سائنسز بھی شامل ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک ان کے جو مطالبات ہیں پورے نہیں ہوں گے تب تک احتجاج کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، لیکن دوسری جانب اس وقت جو ایک ہسپتال کے اندر تقریباً 5,000 سے زائد جو مریض ہیں یہ OPD میں اپنے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں۔ تقریباً اب تک 3 روز کے اندر تقریباً 50,000 سے زائد جو مریض ہیں یہ بغیر علاج معالجہ کرائے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن پنجاب کی جانب سے کام نہیں کیا جا رہا، وہ مزید ہیں کہ ہمارے مطالبات پہلے پورے کیے جائیں، لیکن ہسپتال انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے معاملات کو نپٹانے کے حوالے سے تاحال کسی بھی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ہڑتال بدستور جاری ہے اور جو مریض ہیں یہ خوار ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے مریض ہیں جو کہ ادھار کرایہ لے کے ہسپتالوں میں پہنچتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج ان کا چیک اپ بھی نہیں ہوگا، جس وجہ سے کئی آپریشن بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ان کی داد رسی کے حوالے سے، یہ چیک اپ کے حوالے سے محکمہ صحت اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی انتظامات ہے وہ نہیں کیے جا رہے، جس وجہ سے مریض جو ہیں یہ خوار ہو رہے ہیں۔ جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن پنجاب کے جو صدر ہیں ڈاکٹر شعیب نیازی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے مطالبات اب CM پنجاب سے ہوں گے، جب وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ڈاکٹر ذیشان کے جو قاتل ہیں ان کا 16واں روز ہے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تمام جو شواہد ہے یہ بھی دے دیے گئے ہیں لیکن ان کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا، اور دوسری جانب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی بلا ضرورت بلا جواب ان کی جو ٹرانسفر پوسٹ کی جا رہی ہے اس کے خلاف بھی ہم ہیں، جب تک ان کی ٹرانسفر واپس نہیں لی جائے گی اور ڈاکٹر ذیشان کی قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اسی طرح احتجاج کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، اور جلد اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو یہ جو سلسلہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب بھر میں OPD کی اسٹرائک کریں گے اور جو سرسز ہے اس کو وڈرا کریں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ بلال۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ لاہور میں سرکاری گندم کے ذخائر ڈیڈ لیول تک عام پہنچے ہیں۔ لاہور کے گوداموں میں 15 روز کے گندم ذخائر رہ گئے ہیں اور سرکاری گندم کی دستیابی کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جنوبی پنجاب سے آنے والی گندم ٹرانسپورٹیشن ٹینڈرز تاخیر کا شکار ہونے کے باعث نہ پہنچ سکیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ اسامہ، بالکل چونکہ اس وقت سرکاری گندم کا معاملہ ہے اور موسم سرما کی آمد ہے، اور اسی سلسلے میں اب لاہور میں سرکاری گندم کے 4,60,000 بوری کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ گوداموں میں 15 روز کے گندم ذخائر اس وقت موجود ہیں، جبکہ محکمہ جو ہے روزانہ 30,000 بوری سے زیادہ سرکاری گندم فلور میں اسٹاک فروخت کر رہا ہے۔ ماہ دسمبر میں آٹا طلب بڑھنے کے سبب سرکاری گندم کی ریلیز میں اضافہ متوقع ہے، جس میں سرکاری گندم کی دستیابی کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فوڈ ڈائریکٹوریٹ افسران مبینہ طور پر کوتاہی کے باعث گندم ٹرانسپورٹیشن کے ٹینڈر جاری نہیں کر سکے، جس میں لاہور میں اب محکمہ خوراک میں 3 گودام ہیں، جہاں پہ رک چویل سینٹر میں 70,000 اور مغل پورہ گودام میں 4 لاکھ بوری گندم باقی رہ گئی ہے، جبکہ اسی سلسلے میں رائول گندم سینٹر جو ہے تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ اجائی گندم ٹرانسپورٹیشن ٹینڈر میں تاخیر ہے اور اس بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، جس سے جنوبی پنجاب کے جن مراکز سے گندم لاہور اور راولپنڈی بھجوائی جانی تھی، جنوبی پنجاب سے آنے والی گندم تاحال لاہور نہیں پہنچ سکی۔ اس والے سے ڈائریکٹر فوڈ پنجاب شعیب خان زیتون کا کہنا ہے کہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی، گندم وافر ہے اور ٹرانسپورٹیشن ٹینڈرز کو فوری طور پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے، اور اسی سلسلے میں لاہور میں سرکاری گندم کے ذخائر ڈیڈ لیول تک آن پہنچے ہیں۔ اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ سرکاری گندم کی دستیابی کے بحران کا خدشے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، جس میں سرکاری رائیونڈ سینٹر وہ بھی خالی نظر آ رہا ہے، کیونکہ صرف 2 سینٹر میں 15 روز کا سٹاک رہ گیا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب سے لاہور آنے والی گندم ٹرانسپورٹیشن ٹینڈر تاخیر کا شکار ہونے کے باعث نہیں پہنچ سکی۔ آپ کا بہت شکریہ عمران۔ بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا لگانے کی تیاریاں۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3.53 روپے اضافے کا امکان۔ CPPA کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گا۔
कीमतों में इजाफा अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, बिजली की फी यूनिट कीमतों में जो है वो एक बार फिर इजाफे के इम्कानात जो है वो बढ़ चुके हैं और सार्फिन के लिए बुरी खबर ये है कि ₹3.53 फी यूनिट तक का इजाफा जो है मुतवक्का है। CPPA की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में आज जो है समाअत होगी। कीमतों में इजाफा अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो मांगा गया है और नेपरा की जानिब से मुस्तरदशुदा बकायाजात भी दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं। पैदावारी लागत के मुताबिक कीमत में 36 पैसे फी यूनिट इजाफा बनता है। ताहम कीमतों में ₹3.16 बकायाजात की मद में शामिल किए गए। कीमतों में ₹3.53 फी यूनिट इजाफा करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 28 अरब 32 करोड़ के बकायाजात शामिल किए गए हैं और आज जो है नेपरा में इस पर जो है समाअत होगी और उसके बाद फैसला की ओर जो है वो सामने आएगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक जो है CPPA की कीमतों में इजाफे की जो समरी बनाई गई है या जो दरख्वास्त दी गई है वो ₹3.53 फी यूनिट है। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और मसरूफ दिखाई दो लेकिन कुछ ना करो, लेस्को ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। कंपनी अमले को मेंटेनेंस के लिए मटेरियल देती नहीं और अहकाम सादर कर देती है। तो वहीं सर्द मौसम में मुतादिद फीडर्स ठंडे और मेंटेनेंस बराए नाम रह गई हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे बिजली गायब रहना मामूल की बात है। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से नई पॉलिसी पर अमल पैरा है इस वक्त लेस्को, जिसके मुताबिक दिखाई मसरूफ दो मगर करो कुछ नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है मगर मेंटेनेंस वर्क जो है वो ना होने के बराबर है। शेड्यूल के बरक्स जो है वो शटडाउन ने भी सार्फिन को परेशान कर दिया है। लेस्को के मेंटेनेंस सीजन शुरू हुए 2 माह जो है वो होने वाले हैं मगर सब डिवीजन को मटीरियल जो है वो ताहाल नहीं मिल सका। मुरज़राए के मुताबिक मरम्मती कामों के दौरान ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड हुए हैं, ना ही जंपर जो है वो प्रॉपर हो सके हैं। लेस्को मेंटेनेंस वर्क सिर्फ दरख्तों की कटाई तक महदूद है। लेस्को की किसी भी सब डिवीजन को नए ट्रांसफार्मर, कंडक्टर और दीगर सामान जो है वो नहीं फराहम किया जा सका। मरम्मती कामों के लिए मुख्तलिफ फीडर्स को 8 घंटे तक जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बंद रखा जा रहा है। मरम्मती कामों के औकातकार में अमला अपनी मदद आग के तहत पुराने कंडक्टर से ही जो है जंपर कर रहा है। अमले का कहना है कि लेस्को अथॉरिटी काम तो मांगती है मगर सामान जो है वो फराहम नहीं करती। काम करने वाले लाइन स्टाफ के पास हिफाजती सामान भी पूरा नहीं है। मेंटेनेंस सीजन में बेहतरीन काम करने का मकसद मौसम गर्मा में सिस्टम को बेहतर करना है। जब सीजन में काम नहीं होगा तो मौसम गर्मा में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेस्को इंतजामिया काम का तो कहती है मगर अमली तौर पर जो है वो कुछ नहीं करती। जी ठीक है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया फ़हद अमीन आपका। PIC में सफाई करने वाले मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गंदगी के ढेर। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बायस 2 दिन से PIC में सफाई ना हो सकी। वाशरूम, सीढ़ियाँ और वेटिंग एरिया में गंदगी की भरमार है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताए कि इंतजामिया भी कुछ नहीं कर रही। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इस गंदगी के ढेर लग चुके हैं। PIC में सफाई करने वाले जो मुलाजमीन हैं, जेनिटोरियल स्टाफ, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, ये खत्म हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 दिन से PIC में सफाई भी ना हो सकी, जिसकी वजह से वॉशरूम, सीढ़ियाँ और वेटिंग एरिया में गंदगी की भरमार है। इसकी वजह से जो मरीज हैं जो आ रहे हैं उनको भी शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से MS PIC का ये कहना है कि अस्पताल में सफाई करवाई जा रही है और जल्द ही जो सिस्टम है सफाई का इसको मजीद बेहतर कर लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही जो है ये फाइनल कर लिया जाएगा। जी आपका शुक्रिया बिलाल। सेकेंड टर्म इम्तिहान के लिए डेट शीट भी जारी कर दी गई है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दिसंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में इम्तिहान लिया जाएगा, जबकि दिसंबर की छुट्टियों से कबल ही रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। यहाँ पर के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के सेकंड टर्म एग्जाम के लिए जो है डेट शीट जारी कर दी गई है और डेट शीट के मुताबिक दिसंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में इम्तहानात दिए जाएंगे। दिसंबर की छुट्टियों से कब रिजल्ट जारी किए जाएंगे। पैक ने स्कूलों के इम्तहानात के लिए आइटम बैंक जो है पेपर्स जारी कर दिए हैं। पैक फर्स्ट टर्म इम्तहानात के फंड जारी करेगा और इम्तहानात जो है वो स्कूल सरबराहान को इस हवाले से दूसरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। नॉन सैलरी बजट भी ताहाल नहीं मिल रहा, तो इन पर्चों की प्रिंटिंग कैसे होगी ये स्कूल सरबराहान की जानिब से शिकायत की गई है। बहुत शुक्रिया आतिफ।
86 نابینا افراد کو نوکری مل گئی ہے۔ جی ہاں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے خصوصی افراد کو نوکری کا لیٹر جاری کر دیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے احکامات پر نابینا افراد کو نوکری دی گئی اور تمام نابینا افراد کو 3 ماہ کے کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، وہ نابینا افراد سے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے لیے خبر اچھی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے جو 90 کے قریب جو نابینا افراد خصوصی افراد ہیں ان کو نوکری دے دی گئی ہے، اور ان کی نوکری کے حوالے سے اسکول ایجوکیشن اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو منظوری ملی تھی اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور ان کو 3 مہینے کی نوکری دی گئی ہے۔ 3 ماہ کا کانٹریکٹ ہے۔ ان کی تعیناتیاں بھی مختلف اسکولوں میں کر دی گئی۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ اسموک سے بچاؤ اور عوامی آگاہی کے لیے LWMC اور نجی سوسائٹی کی مشترکہ کاوشیں جاری ہیں۔ چائلڈ ڈرون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کے تحت اسکولوں میں شجرکاری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ APS بوائز اسکول میں گرین کلب کے ممبر طلباء نے ٹیموں کے ساتھ مل کر پودے لگائے۔ بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران، دیکھیے ناز، بالکل اسموک کا معاملہ ہے اور اسموک سے بچاؤ اور عوامی آگاہی کے لیے LWMC اور پاک مشن سوسائٹی کی مشترکہ کاوشیں سامنے آئی ہیں، جس میں چائلڈ ڈرون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کے تحت اسکولوں میں شجرکاری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ شعبہ APS بوائز اسکول میں گرین کلب کے ممبر طلباء نے ٹیموں کے ساتھ مل کر پودے لگائے۔ LWMC اسکول آگاہی ٹیموں نے طلباء کے ہمراہ اینٹی اسموک واک بھی کی۔ اس والے سے بچوں کو اسموک سے بچاؤ کی تدابیر بارے آگاہی بھی دی گئی۔ منتخب کردہ 10 سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں میں گرین کلب قائم کیے گئے ہیں۔ CEO LWMC بابو صاحب جن کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں گرین کلب متعارف کروانے کا مقصد بچوں کو کلائمیٹ پروٹیکشن اور سیفٹی بارے عملی تربیت دینا ہے، جبکہ LWMC پاک مشن سوسائٹی کے ساتھ مل کر مرحلہ وار 10 اسکولوں میں شجرکاری مہم مکمل کریں گے۔ گرین کلب کے ممبر طلباء اسکول سٹاف کے ساتھ مل کر پودوں کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ اگلے مرحلے میں بچوں کو گرین ویسٹ سے کمپوسٹ بنانے کی عملی تربیت بھی دی جائے گی، جبکہ لاہوریوں کو اسموگ فری ماحول فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔ کبھی بھی ٹیم سے ڈراپ ہونے پر مایوس نہیں ہوا، اپنی گیم بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قومی ٹیسٹ کرکٹر ٹیم کے کپتان شان مسعود کی پریس کانفرنس بولے، پاکستان کے لیے کھیلنا فخر کی بات ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنا بہت بڑا احساس ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ریسنٹ دیکھتے ہیں، ریسنٹ میں نے صرف ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی، تو آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ کہ جس طریقے سے میرا سیزن گیا ہے۔ میں نے انگلینڈ میں بھی سپٹمبر میں 4 فرسٹ کلاس میچز کھیلے، پاکستان میں آ کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، پاکستان میں بھی ہم نے ون ڈے کپ کھیلا۔ تو ریسنٹ فارم وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی ایک اچھی سپیس میں ہوں اور ہوپ فلی بڑے سکورز کنٹریبیوٹ کروں گا اس ٹور پہ۔ جب کوئی چیز کبھی ہسٹری میں کی نہیں جاتی تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ وہ چیز جا کر چینج کریں۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک اچھا پازیٹیو رزلٹ پاکستان کے لیے اور اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے لائیں۔ جہاں تک آپ نے قربانی کے بکرے کی بات کی، دیکھیں یہ چیزیں جو بھی ہو، کیپٹنسی ہو، ایز اے پلیئر ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ٹیمپرری چیزیں، جب تک آپ اس سیٹ میں ہیں، جب تک آپ اس جگہ پہ ہیں، آپ کو اس اپرچونٹی کو ریلش کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ رسپانسبلٹی لیں اور اپنی جو بیسٹ ایبلٹی ہے اس سے ٹیم کے لیے اور اپنے لیے ریزلٹ لائیں۔ آپ کو بتائیں کہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیاں اور 3 پھل مزید مہنگے ہو گئے ہیں۔ لہسن 800، ادرک 780، پیاز 170 اور ٹماٹر 160 روپے کلو میں بکنے لگے ہیں، جبکہ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چکن 4 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 484 روپے ہو گئی ہے۔ پھلوں میں انگور 500، سیب 380، جاپانی پھل 280 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ آج جو سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے، تو اس میں 10 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیاز 130 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں، لیکن مارکیٹ میں 160 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر 120 روپے
मुकर्रर किया गया, लेकिन टमाटर की फ़रोख्त भी 160 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में की जा रही है। लहसुन 5 रुपये महंगा करके 605 रुपये मुकर्रर किया गया। सब्ज़ मिर्च 15 रुपये महंगी करके 85 रुपये मुकर्रर की गई है। लीमू 3 रुपये महंगा करके 48 रुपये है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो मेथी 5 रुपये महंगी करके 100 रुपये, जबकि करेले 5 रुपये महंगे करके 90 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। पालक 3 रुपये महंगी करके 45 रुपये, फूल गोभी 7 रुपये महंगी करके 60 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट में मुकर्रर की गई। मजमूई तौर पर 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन ये कीमतें जो हैं वो सिर्फ सरकारी नकनामों तक महदूद हैं, क्योंकि मार्केट में हर दुकानदार के नर्ख जो हैं वो अलग हैं और ज़ायद हैं जो शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जबकि पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमत में 4 रुपये का इजाफा किया गया और ब्रायलर जो है आज 484 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि अंडे 1 रुपये महंगे करके 333 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए। और हमारे साथ यहाँ पे सारिफ मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, आज ब्रायलर भी महंगा हो चुका हुआ है, अंडे जो हैं सर्दियों में महंगे हो रहे हैं, प्याज टमाटर फल, कोई चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं, सब महंगी होती जा रही हैं। बड़े परेशान हैं वहाँ, इतनी कमाई नहीं है। पहले कितने की खरीदारी हो जाती थी, अब कितने की हो रही है? मंथली महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो 1000-1200 में गुजारा हो जाता, तो 2000 में भी नहीं होता डेली का। तो फल बच्चों को फल कहाँ मिलता है अब जी, फल कहाँ, सब्जियाँ भी बहुत महंगी हैं। 2000 रुपये किलो लहसुन है, 1800 रुपये किलो अदरक है, टमाटर 150 पौने 200 है, प्याज 200 रुपये किलो है, आलू 130 रुपये किलो है। कोई चीज़ सस्ती नहीं। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू जुनीन का कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी के लिए ख़रीदारी जो है मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि प्याज टमाटर लहसुन अदरक समेत फल और ब्रायलर और अंडे भी जो हैं वो अब क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर रेट 285 रुपये 5 पैसे मुकर्रर। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड होने लगा। बात करेंगे जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद। बिल्कुल, कराची मार्केट में गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से तेजी का रुझान देखा जा रहा था और डॉलर की कदर में रुझान की बुनियाद पर इजाफा हो रहा था। ताहम गुज़श्ता रोज डॉलर की कदर में मामूली सी कमी देखी गई और आज भी जिससे बैंककारी का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में मजीद कमी देखी गई है। 147 पैसे डॉलर सस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 5 पैसे तक आ चुका है, जबकि ओपन मार्केट डॉलर रेट बदस्तूर 287 रुपये 50 पैसे है। मार्केट ग्रह के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी कीमत ज़्यादा देखी जा रही है। और अब ऐसे सरमायाकार जो कि गैर ज़रूरी तौर पर डॉलर खरीद रहे थे होल्ड करने के लिए, उनकी तरफ से कुछ डॉलर की सेल देखी जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त डॉलर की कदर में कमी का रुझान जारी है। आपका शुक्रिया जाहिद। तो ख़बर ये है कि लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल ख़त्म है और सिर्फ सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेंगे। LDA ने मुझे सड़कों को प्रोटेक्टेड यूटर्न के ज़रिए सिग्नल फ्री बनाना शुरू कर दिया है। टीपा शहर में 6 ट्रैफिक जंक्शंस को सिग्नल फ्री कर रहा है। जिनाह अस्पताल से बरकत मार्केट जाने वाली ट्रैफिक के लिए सिग्नल ख़त्म कर दिया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये लाहौर की सड़कों पर सिग्नल्स को खत्म किया जा रहा है और अब सिर्फ सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए LDA ने मजीद सड़कों को प्रोटेक्टेड यू टर्न के जरिए सिग्नल फ्री बनाना शुरू कर दिया है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को सफर तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहर के बेशतर ट्रैफिक सिग्नल्स को खत्म करके 200 से 300 मीटर बाद ये यू टर्न बनाए जा रहे हैं। इस वक्त टीपा शहर में 6 मुकामात पर जो ट्रैफिक जंक्शन हैं उनको सिग्नल फ्री कर रहा है। LDA की जानिब से वाई जंक्शन बरकत मार्केट को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में टीपा ने ट्रैफिक बहाव को यकीनी बनाने के लिए कादर तुवास चौक को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया है। पाइन एवेन्यू से ख्याबान फिरदौसी आने के लिए कादर तुबास चौक, जिसको छतरी चौक के नाम से जाना जाता है, उसको बंद कर दिया गया है। कंक्रीट बैरियर के जरिए ट्रैफिक को बंद करके 500 मीटर बाद ये यू टर्न दिया गया है। इसी तरह जिनाह अस्पताल से बरकत मार्केट जाने वाली ट्रैफिक के लिए भी सिग्नल खत्म कर दिया गया है। बरकत मार्केट ट्रैफिक सिग्नल को खत्म करके 200 मीटर बाद ये यू टर्न दिया गया है। अब्दुस्तार ईदी रोड पर भी 4 ट्रैफिक सिग्नल्स को खत्म करके प्रोटेक्टेड यू टर्न बना दिए गए हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शहर की सड़कों पर प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आती है तो इसके बाद
शिमला हिल जंक्शन, खोखर चौक, अब्दुल हक रोड और निस्तर चौक को भी बैरियर से बंद करके सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। जैन, ये बताइए क्या ये प्रोटेक्टेड यू टर्न कारआमद हैं या दुनिया में किसी और मुल्क ने भी इस पर काम किया है? और दूसरी बात ये बताइए कि अक्सर इशारों पर ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद रहते हैं, अगर ट्रैफिक रुकती है तो ट्रैफिक का बहाव बेहतर कर देते हैं, तो इन यू टर्न पर भी क्या ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद होंगे? देखिए उसामा, दुनिया भर में 2 मॉडल को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें लंदन और न्यूयॉर्क की बात की जाए तो वहां पर ट्रैफिक को ट्रैफिक सिग्नल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। ताहम दुबई की सूरत हाल को देखा जाए तो वहां पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के जरिए जो मेन ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब लाहौर में ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये मंसूबा शुरू किया गया है और इसमें ट्रैफिक काउंट सर्वे भी किया जा रहा है और इस अमर का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ट्रैफिक पहले 30 मिनट में सफर अपना मुकम्मल करती थी, क्या अब इन प्रोटेक्टेड यू टर्न के जरिए वो सफर में बेहतरी आई है, तो उसकी बुनियाद पर जो मजीद प्रोटेक्टेड यू टर्न हैं और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं वो बनाए जाएंगे। अभी ये इब्तदाई तौर पर कादर तुपास चौक और वाई जंक्शन बरकत मार्केट को बंद किया गया है। फिलहाल तो इसमें लोगों की ये राय आ रही है कि प्रोटेक्टेड यू टर्न के जरिए जो ट्रैफिक हैजर्ड है उसमें इजाफा हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जैन। पंजाब यूनिवर्सिटी का माली बहरान शदीद होने का खदशा, मुश्किलात का शिकार यूनिवर्सिटी का एक और सब कैंपस बनाने की तैयारियां शुरू। हुकूमत ने डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बनाने का ऐलान किया। सब कैंपस के लिए फंड्स कहां से आएंगे, ताहाल ऐलान नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त माली बहरान का शिकार है। गुज़िश्ता कुछ माह से टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ और उसके साथ साथ जो पेंशनर हैं उनको अदायगी करने में मुश्किलात का सामना है। तो अब हुकूमत की जानिब से एक और सब कैंपस का ऐलान किया गया और ये डस्का में सब कैंपस बनेगा। और जो असातिज़ा है और उनकी जानिब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, तो ये सब कैंपस कैसे बनेगा, और अगर हुकूमत भी बना देती है तो वहाँ पर असातिज़ा की भर्तियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले सालों में असातिज़ा को तनख्वाहें कैसे दी जाएंगी, इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। तो ये कैंपस बनता है तो यूनिवर्सिटी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इससे कबल गुजर खान में कैंपस बनाया गया था जो अब तक नाकाम साबित हुआ है। नए कैंपस में 4 डिसिप्लिन शुरू किए गए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे जो हैं उन्होंने एडमिशन लिया है। तो उस कैंपस का भी बोझ मेन कैंपस पर पड़ेगा और जो अब नया कैंपस सब डस्का में जो बनाया जाना है इसकी जो माली जिम्मेदारी है वो भी ज़राए का कहना है जो मजीद बोझ पड़ने से जो पहले से ही यूनिवर्सिटी माली मुश्किलात का शिकार है उसका बहरान जो है वो शदीदतर हो जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि ये नया सब कैंपस नहीं बनना चाहिए। अगर सब कैंपस बनाने भी हैं तो पहले यूनिवर्सिटी को माली तौर पर स्टेबल किया जाए, जो माली खुद मुख्तारी हो या जो फंडिंग है, जो रेवेन्यू जमा हो रहा है उसमें इजाफा होना चाहिए। तो जब तक रेवेन्यू में इजाफा नहीं होता तो तब तक ये सब कैंपस नहीं बनना चाहिए। असातिज़ा की जानिब से जो हुकूमत का ऐलान है उसके पर तनकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर इस ऐलान को वापस लिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 सीनियर स्केल ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी है। ग्रेड 16 में बतौर सीनियर ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स तरक्की दी गई है और एडिशनल रजिस्ट्रार शहबाज अशरफ ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं। इशफाक, आगाह कीजिए। इशफाक से तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 सीनियर स्केल ऑफिस को कोऑर्डिनेटर को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी है। ग्रेड 16 में बतौर सीनियर ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स तरक्की दी गई है। एडिशनल रजिस्ट्रार शहबाज अशरफ ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 26 सीनियर स्केल ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स को तरक्की दे दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बरीकुर रहमान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे हैं। I must add a few more words to that. हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये कुरान करीम में कहा है कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। हमें बताया गया है कि अफज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। You know, if two people are sitting there
one is asking and pleading to Allah subhanahu wa ta'ala کہ مجھے یہ چیز مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, that is fine. دعا کو تو عبادت کا درجہ ہے. لیکن if the second person is sitting and counting on the things کہ جو اللہ نے دیا ہے, اللہ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیں, کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے, ہمیں کھانا دیا, ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے, آج جو کچھ ہمیں ملا ہے تیری طرف سے ملا ہے, تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. اور افضل الدعا یعنی کہ سب سے بڑی دعا جو ہے شکر گزاری ہے. اینڈ دیٹ از, آپ کے پاس یہاں پہ بڑا اسٹرانگ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دو لوگوں کی ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل لیجئے. اگر ایک شخص اپنی کمیوں کے اوپر فوکس رہے اور ایک کے اندر گریٹیٹیوڈ ہو, فلفلمنٹ ہو, وہ اپنی خوب, کمیاں کس میں نہیں ہوتی. When you get to highest places or highest positions and you become rich, even then everyone has wants, desires, غم ہیں, دکھ ہیں زندگی کے ساتھ. So we have to show gratitude, اور gratitude کے ساتھ انشاءاللہ. اور جب gratitude کی بات ہوتی ہے, we often fail to recognize what our country and what our environment has given us. آج یہ عمارت, اگرچہ یہ ادارہ انگریزوں کے دور میں بنا, لیکن بہت سے اور ادارے پاکستان بننے کے بعد بنے. میڈیکل کالج کے جس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہوا. اگرچہ یہ ادارہ آج سے کئی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ لیے ہوئے, لیکن اس کے بعد مختلف گورنمنٹس نے اس کے اوپر سپینڈ کیا, چیزوں کو بہتر کیا, فیسلٹیز کو آگمنٹ کیا, کروڑوں اربوں روپے کی یہاں بلڈنگز بنی. اینڈ آئی واز سو گلیڈ ٹو ہیئر یور اپلاز جب مقبول احمد صاحب کا نام آیا. اینڈ ہی so we have to encourage this attitude of ours. We must keep on. ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا ایل ڈی اے 1 ونڈو سیل کا دورہ. اوورسیز کاؤنٹر کی خدمت سینئر سٹیزن کاؤنٹر پر مسائل بارے دریافت کیا. کمشنر اور ڈی جی محمد علی رندھاوا نے تمام کاؤنٹرز پر تعینات آفیسرز اور عملے کی ورکنگ کا جائزہ لیا. آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے 1 ونڈو سیل کا دورہ کیا گیا ہے. کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے اوورسیز کاؤنٹر کی خدمت سینئر سٹیزن کاؤنٹر پر آئے بزرگ شہری سے ان کے مسائل بارے بھی دریافت کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے 1 ونڈو سیل کا یہ دورہ کیا گیا ہے. کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے یہ دورہ کیا ہے.